Hello students, my topic is King's Developing from 10th standard. Today you will see the answer key of 2026. The partition of King's Developing. The first thing, content and all kings have covered 3 marks, and grammar and sentence covered 1 marks, and spelling and neatness you will get 1 marks. So totally you will got 5 marks. So I am clear of you. King's development எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல there are partition of keywords. இந்த ஆன்சர் கீயை வச்சு தான் டீச்சர்ஸ்னு கிங்ஸ் டெவலப்மெண்ட்க்கு செப்பரேட் பண்ணி மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. டோட்டலா they won't give a 5 marks in fully. So clear with you, this is your partition. The first one, you very conscious about your content and all kings are covered. ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல உங்களோட எல்லா கண்டென்ட்டும் கிங்ஸும் கவர் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பார்ப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப், தட் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். The second paragraph, the grammar and sentence. You are making a sentence very grammatically, whether we are mistaking or spelling error. These are the things also they reduce the 1 mark and minimum 1 mark. So these are the variation of you are got finally 5 marks. First of all, the content. The content, what we have to write, what we should not write in the correct form of a function. For example, the sentence complete. The sentence should be formally completed. And the second one, articles. The third one, preposition. The 3 things are concluded in content pages. Have you got it? நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட்டல ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்போசிஷன், இந்த 3 பார்ட்டிஷனும் எங்க கவர்ட் ஆகும்னா இந்த கண்டென்ட் பேஜ்ல கவர்ட் ஆகும். ஸோ இந்த கிங்ஸ் வந்து என்ன நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10th ஹீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளைட் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் லெசன் 10th. ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல எடுத்திருக்க கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாமே இதுல கவர்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும். அதுதான் நான் இப்ப இங்க தனியா உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன் and article and preposition. These are the things are must in the content page. Next, you go to the grammar and make your sentence. Grammar means you come to the point, the past tense. The sentence should be past tense. You think story always in a past tense only. So, you make it a sentence or a passage in the second paragraph should be in a positive, that means past tense. Second one, the easy tips. What are the easy tips to make? I don't know whether I'm making a mistake on a grammar section. I never know. I don't feel about the content also. So the grammar and sentence. I won't take any sentence in grammar section. I don't know the grammar. So you would never feel about that. கிராமர் என்னால வராது, அது எப்படி சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணணும்ன்ற எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கு, அது தெரிஞ்சாதான் இந்த மார்க் நாங்க 1 மார்க் வாங்கிடுவோமே அப்படின்ற ஃபீலும் வேணும். ஸோ எதுல நீங்க மோர் ஆர்லெஸ் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னா ஆர்டிகல்ஸ் என்னன்றதை நான் எடுக்கிறேன். அதோட ப்ரீஃபை நான் உங்களுக்கு ஈஸியா எப்படின்னு கன்வே பண்றேன். தென் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ், மோர் ஆர்லெஸ் நீங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அவாய்ட் பண்ணாலே நீங்க வந்து இங்க வந்து ஒரு மார்க் ஈஸியா வாங்கிடலாம். அண்ட் நீட்னஸ், திஸ் இஸ் ஆல் ஃபார் த கண்டென்ட் ஆஃப் ஆன்சர் கீ in 2026 of a batch. ஆன்சர் கீ இந்த டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்க ஒரு புக்லெட் வச்சு ஆன்சர் கீ திருத்துவாங்க. ஸோ இந்த ஃபார்மேட்ல தான் அவங்க திருத்தியே ஆகணும். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. டெவலப் கிங்ஸ்னா நீங்க கொடுக்குற ஒரு பேசேஜை அப்படியே டிக் பண்ணி 5 மார்க்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. டெவலப் கிங்ஸும் உங்க புக்ல இருந்து வராது. இப்ப நான் எடுத்திருக்கிறது 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெசன், பட் இதே தான் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அங்க அது இருக்காது. ஸோ அது நல்லா கிளியர் பண்ணிக்கிங்க. எது வேணா கொடுக்கலாம், இந்த எனி பேசேஜ் தே வில் கிவன். So you have to arrange a partition of content and sentence and spelling mistake. These are the main thing. If you are clear with this one, you definitely got 5 marks. So easy tips I am going to share with you today. Given king's order change, do not do that one. அதுதான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இதுல என்ன இருக்கணும்னா இந்த பேசேஜ்ல you have to make 3 passage. 3 பேசேஜ் நீங்க எடுப்பீங்க இல்லையா, அந்த பேசேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குற பேசேஜ்ல ஆர்டர் வந்து சேஞ்சஸே ஆகக்கூடாது. இப் சப்போஸ் ஸ்டோரி அட்டன் பண்றீங்க, அப்போ ஸ்டோரியோட கொகரன்ஸ் இருக்கணும், அந்த ஆர்டர் வந்து கரெக்டா வரணும்.
கரெக்டா வரும்போது நீங்க வந்து இந்த ஆர்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் சேஞ்ச் த ஆர்டர். த செகண்ட் திங், ஷார்ட் சென்டென்ஸ். They are wanted only for short sentence. You all should not make a long lengthy paragraph. You should not make that one. So clear with you. Short sentence. That will be you are the reaching in here only. So you will get a 1 mark. So lesson name underline. So first paragraph if you are taking, first paragraph you should write the lesson name. If you are supposed to 10th standard or 9th standard whatever, but the title what they given in the title, so you should be write the title first paragraph. நீங்க first paragraphல டைட்டில் கொடுத்து எழுதியிருக்கணும். டைட்டில் கொடுத்து எழுதிருந்தாதான் இந்த 3 மார்க்ஸ்ல ஒரு மார்க் 1 மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்க மஸ்ட் வந்து டைட்டில் எழுதணும். செகண்ட் திங், த பேராகிராஃப் யூ ஹவ் டு மேக் த 3 பேராகிராஃப். அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். எல்லாமே முடிச்சுட்டு ஃபைனலா நம்ம என்ன மிஸ் பண்ணலாம்? ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வந்து கன்க்ளூட் கொடுக்கணும். மாரல் ஆஃப் த திங். அந்த மாரல்மே வந்து மினிமம் 2 சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி 1 சிங்கிள் சென்டென்ஸ் ஃபார் கோட் ஆர் ப்ராவர்ப்ஸ் வாட் எவர் யூ மேக், பட் சிங்கிளா இருக்கணும். சிங்கிளா 1 சென்டென்ஸ்ல இருக்கும். அதுதான் வந்து ஃபைனல் டச்சா நீங்க கொடுக்குற கிங்ஸ் டெவலப்பிங். ஸோ வீடியோ, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் எ வீடியோஸ்.